ناظرین، تحریک انصاف نے نون لیگ سے تخت لاہور چھین لیا۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف 15 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن گئی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمران مسلم لیگ نون صرف 4 نشستوں پر کامیاب ہو سکی، 1 سیٹ آزاد امیدوار نے جیتی۔ تمام دعوے، تمام تجزیے غلط ثابت، عمران خان کا بیانیہ جیت گیا۔ پنجاب میں نون لیگ کا دھڑن تختہ، 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نون 4 سیٹیں حاصل کر سکی جبکہ 1 پر آزاد امیدوار جیتا۔ پی پی 7 راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر احمد 49 ووٹوں سے جیت گئے، انہوں نے 68,906 ووٹ حاصل کیے۔ تحریک انصاف کے شبیر اعوان 68,857 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 83 خوشاب سے پی ٹی آئی کے ملک حسن اسلم خان 48,475 ووٹ لے کر جیتے۔ آزاد امیدوار محمد آصف ملک بھا 41,752 ووٹ کے ساتھ دوسرے، جبکہ نون لیگ کے امیر حیدر تیسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 90 بھکر سے پی ٹی آئی کے عرفان اللہ نیازی 77,865 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ نون لیگ کے سعید اکبر نوانی نے 66,513 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 97 فیصل آباد کی سیٹ بھی پی ٹی آئی نے جیتی۔ علی افضل ساہی نے 67,022 ووٹ لیے۔ مد مقابل نون لیگ کے اجمل چیمہ 54,266 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 125 جھنگ سے تحریک انصاف کے اعظم چیلا 82,382 ووٹ لے کر جیتے۔ مسلم لیگ نون کے فیصل حیات نے 52,178 ووٹ حاصل کیے۔ جھنگ کے دوسرے حلقے پی پی 127 سے بھی تحریک انصاف کے مہر محمد نواز 71,648 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مد مقابل نون لیگ کے مہر محمد اسلم 47,413 ووٹ لے سکے۔ پی پی 140 شیخ پورہ سے پی ٹی آئی کے خرم شہزاد ورک 49,734 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے میاں خالد محمود نے 32,812 ووٹ حاصل کیے۔ لاہور کی 4 میں سے 3 سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی۔ پی پی 158 سے اکرم عثمان نے 36,888 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ نون لیگ کے رانا احسن کو 31,447 ووٹ ملے۔ پی پی 167 سے شبیر گجر 40,175 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے نذیر چوہان صرف 26,306 ووٹ حاصل کر سکے۔ پی پی 168 سے نون لیگ کے اسد کھوکر نے 26,169 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ تحریک انصاف کے نواز اعوان 15,767 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 170 سے ظہیر عباس 24,688 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے چودھری امین ذوالقرنین 17,519 ووٹ لے سکے۔ پی پی 202 ساہیوال سے پی ٹی آئی کے میجر ریٹائرڈ غلام سرور کامیاب ہوئے، انہوں نے 61,989 ووٹ لیے۔ نون لیگ کے نعمان لنگڑیال کو 59,167 ووٹ پڑے۔ پی پی 217 ملتان سے پی ٹی آئی کے زین حسین قریشی نے 46,963 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ نون لیگ کے سلمان نعیم نے 40,104 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 224 لودرہا سے پی ٹی آئی کے عامر اقبال شاہ 69,881 ووٹ لے کر جیتے۔ نون لیگ کے زوار حسین کو 56,214 ووٹ مل سکے۔ لودرہا کے دوسرے حلقے میں آزاد امیدوار نے میدان مار لیا۔ پی پی 228 سے محمد رفیع الدین 45,020 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ پی ٹی آئی کے عزت جاوید خان 38,338 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نون لیگ کے نذیر بلوچ 34,929 ووٹ لے سکے۔ کامیاب امیدوار کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے، تاہم ٹکٹ نہ ملنے پر رفیع الدین نے آزاد الیکشن لڑا۔ پی پی 237 بہاول نگر سے نون لیگ کے فدا حسین 64,708 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے آفتاب رضا صرف 30,305 ووٹ لے سکے۔ پی پی 272 مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی کے معظم علی خان 46,069 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ نون لیگ کی زہرا باسط بخاری 36,401 ووٹ حاصل کر سکی۔ مظفر گڑھ دوسری سیٹ نون لیگ کے حصے میں آئی۔ پی پی 273 سے سبطین رضا 52,631 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے یاسر عرفات نے 46,903 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 282 لیا سے پی ٹی آئی کے قیصر عباس 57,118 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ نون لیگ کے طاہر اندھاوا صرف 38,758 ووٹ حاصل کر سکے۔ پی پی 288 ڈیرہ غازی خان کی سیٹ بھی پی ٹی آئی لے اڑی۔ سردار سیف الدین کھوسا 58,885 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے عبد القادر خان کو صرف 32,907 ووٹ پڑے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ امیدواروں، کارکنان اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریاستی مشینری پولیس کے جبر و ستم اور معتصب الیکشن کمیشن کو شکست دینے پر شکریہ۔ اتحادیوں، مسلم لیگ کاف اور دیگر کا بھی شکر گزار ہوں۔ آگے کا واحد راستہ قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی شفاف انتخابات ہیں۔
दूसरा कोई भी रास्ता सियासी बहरान और मजीद मुआशी इंतशार की तरफ ले जाएगा। तो इमरान खान का ये ट्वीट आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है उम्मीदवारों, कारकुनान और वोटर्स का। साथ ही साथ कहा है कि रियासती मशीनरी, पुलिस के जबरो सितम और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को शिकस्त देने पर भी शुक्रिया। अल्लाह अल हक है। एक तरफ सारी जमातें और सारी ताकतें इकट्ठी थीं, फिर भी अल्लाह ताला ने इमरान खान के साथ पाकिस्तानी अवाम के दिल जोड़ दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने ट्वीट किया और अपने पैगाम में कहा कि शक फतह हमेशा हक की होती है। आवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन, जिन्होंने तमाम मजालिम, दबाव और माफिया को बदतरीन शिकस्त दी है। आपको बताएं कि फारूक हबीब ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा है कि बेशक फतह हमेशा हक की होती है। आवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन, जिन्होंने तमाम मजालिम, दबाव और माफिया को बदतरीन शिकस्त दी है। नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को इबरतनाक शिकस्त पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने आज पार्टी का हंगामी इजलास बुलाने की बेहिदाहत कर दी है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अहम इजलास भी आज होंगे। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट में देखिए। ज़िमनी इंतखाबात हारने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राह के मुताबिक मरकज़ में हुकूमत में रहने का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में कौमी असम्बली की तहलील समेत मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज बनीकारा में होगा। चेयरमैन इमरान खान सदारत करेंगे। ज़राह के मुताबिक इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर के अलावा पंजाब ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में होने वाले बड़े अपसेट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी CEC का इजलास आज बुलाया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। जबकि नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि कम बैक करेंगे, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने पार्टी की शिकस्त तस्लीम करके आइंदा की पेशगोई भी कर दी। लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमने पहले भी अवाम के फैसले को तस्लीम किया है और आइंदा भी करेंगे। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। हमने पहले भी अवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया है, आज भी अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अवाम के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं है। मुकाबला और जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी। आज हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। इमरान खान क्या कहते हैं, क्या धांधली हुई है? बकौल उनके जो वो शाम 6 बजे तक कह रहे थे और अदालतें खोलने की बात कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि ये शख्स एक बार फिर और इसके साथी झूठे साबित हुए हैं। हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने सर पे उठाया। ये जंग, ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग, ये जद्दोजहद इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये जंग और जद्दोजहद पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को लागू करने की और माशी इस्तेहकाम की और लोगों को इंसाफ देने की जद्दोजहद है। चोर चोर का चूरन बेचा गया था और बहुत से लोगों के जहनों पर उसके नकूश भी आए। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है, अगले लाएअमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। ये PMLN की नशिस्तें नहीं थी, तो हमने जो सीटें हासिल की हैं 4 सीटें, और वो चारों सीटें हमने वो हैं जो हारी हुई थी और जीत ली हैं हमने। नाज़रीन, 20 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में गोल्डन फिगर हासिल कर लिया। 22 जुलाई को क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब की पग किसके सर? 22 जुलाई का दिन अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी समेटने के बाद PTI की पोजीशन मजबूत हो गई। इक्तदार के हुमा को अपने कांधे पर बिठाने के लिए 371 के ऐवान में PTI और इत्तेहादियों को 186 का गोल्डन फिगर चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI के 15 नशिस्तें जीतने के बाद तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के अरकान 188 हो गए। इससे पहले 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तहरीक इंसाफ के अपने
पुराने अरकान की तादाद 163 थी, जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद 178 हो गई। पीटीआई की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं। यूं इस इत्तेहाद का मजमुआ 188 तक जा पहुंचा है। मुस्लिम लीग नून के रुकन जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी के इस्तीफे और मोहम्मद काशिफ की नाअहली से कबल नून लीग और इत्तेहादियों का मजमुआ 177 था। नून लीग के 3 अरकान के जाने के बाद ये मजमुआ 174 पर आ गया। ताहम ज़िमनी इलेक्शन में 4 नशिस्तें जीतने के बाद ये मजमुआ 178 है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी हुकूमत बचाने के लिए मजीद 8 अरकान की हिमायत दरकार है। ज़िमनी इलेक्शन में एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ। एक आजाद रुकन चौधरी निसार अली खान ताहाल गैर जानिबदार हैं। नंबर गेम को देखा जाए तो ईवान में पीटीआई के पास गोल्डन फिगर से भी 2 अरकान ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को पंजाब के वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। देखना ये है कि इस रोज हमजा शहबाज किस तरह अपनी वजारत आला बचाते हैं या फिर इक्तदार का हुमा परवेज इलाही के सर पर बैठेगा। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज, लाहौर। अहम खबर आपको दे, ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की फतह के बाद सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदार सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून और एडिशनल सेक्रेटरी रियासत अली गोंदल की मुखालिफाना बयानबाजी। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कानूनी हैसियत खो चुकी है, यही वक्त है सुप्रीम कोर्ट बार भी अपनी समत दुरुस्त करे। रियासत अली गोंदल ने मजीद कहा कि अवाम का फैसला ही किसी भी हुकूमत की कानूनी बुनियाद होती है। ज़िमनी इंतखाबात ने बहुत से अफसानवी दावों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शफाफ तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर बर्मिंघम में भी जश्न मनाया गया। गैर हतमी नताइज में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी की खबर सुनते ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तानी पीटीआई झंडे उठाए और खूब जश्न मनाया। ढोल की थाप पर रक्स भी किया। बर्मिंघम की फ़ज़ा इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अहवाल जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में गैर हतमी नताइज में तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी की खबर सुनते ही बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानी और पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और ढोल की थाप पर रक्स किया। पीटीआई मिडलैंड्स और बर्मिंघम के ओहदेदारों ने खुशी का इजहार करते हुए तमाम लोगों का जश्न में जोश जज्बा के साथ शामिल होने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। अवाम की ताकत ने असर दिखा दिया। मैं अपनी तरफ से यहाँ बर्मिंघम की पूरी पीटीआई टीम की तरफ से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कामयाबी पर, एक तारीख साज कामयाबी पर दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के फैसले कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंगे। आज हक और सच की फतह हुई है। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस पंजाब की अवाम ने खान साहब के हाथ में फैसला दे दिया है। उन्होंने फैसला सुना दिया है कि जो फ्यूचर है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आज पाकिस्तान जीत गया है और ये इम्पोर्टेड सरकार आज हार गई है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने बाशऊर होने का मुजाहरा किया और जिस बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने आकर एक पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वोट दिया है वो बहुत खुशाइंद है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी से बहुत खुश है और हमारी उम्मीदें जो नए पाकिस्तान के साथ लगी थी वो दोबारा हो गई है। आज पाकिस्तान के लिए एक तब्दीली का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीटीआई जीती है, बल्कि आज पाकिस्तान जीता है। इस दौरान शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस तारीखी कामयाबी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहेंगे कि वो अगर इसी तरह से इमरान खान का साथ देते रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। आज पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई है। आज पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की अवाम की जीत है, पीटीआई की जीत है। ये साबित हो गया कि पीटीआई आज भी मकबूल जमात है और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। वो एक मर्द मुजाहिद निकला था, अकेले उसने जंग की है और अब पूरी दुनिया उसके साथ है। ना सिर्फ पाकिस्तान, हम लोग यूके में भी उसके साथ हमारा जीना मरना है, उस पे हमें फख्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो हक पर लड़ता है, जो हक पर खड़ा रहता है, अल्लाह ताला उसको लाजमी कामयाबी देती है। हमारी इमरान खान साहब ने ये मिसाल कायम कर दी है और हमारी ये फख्र है हमारी पाकिस्तानी अवाम का
हमारे लिए फ़ख्र है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ख्र है। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, यहाँ भी और यूके में भी people who are abroad and in Pakistan, congratulations. This is the beginning of a new era. Congratulations to all the Pakistanis all over the world. We are very happy today कि पाकिस्तान ने आज अपना खोया हुआ मैंडेट वापस हासिल कर लिया है। मैं इन सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हैंडलर्स हो, न्यूट्रल्स हो, जो भी हो, अगर आप आवाम से उनका मैंडेट खींचेंगे तो आवाम भी अपना पूरा जोर लगाएगी एंड दे विल कम बैक। बहुत बहुत मुबारक हमारे पीटीआई को। हमें यही उम्मीद थी कि इस इलेक्शन में आप जीतेंगे और आपने वही कर दिखाया। अब हमें जनरल इलेक्शन का इंतजार है। इंशाअल्लाह फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी और ये तब्दीली फिर आएगी और इंशाअल्लाह इस बार उसे बहुत लंबा अरसा गुजारना है इंशाअल्लाह। इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो जिसने इन सबको अच्छा से सपोर्ट किया। इनका भी ऐसा ही होना चाहिए। ओवरसीज के वोट का हक छीनने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जीत पीटीआई की हुई है, क्योंकि जीत हमेशा हक की होती है। हम लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी, मुस्तकिल में भी, जहाँ पर पाकिस्तान को हमारी जरूरत होगी, जहाँ पर पाकिस्तान की कामयाबी में हमें हिस्सा डालना पड़ेगा, तो हम बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। सिर्फ एक लीडर है, वो इमरान खान है और इमरान खान ने ये साबित किया कि गैरत है बड़ी चीज जहाँ ने तगोदे में पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। हमें बहुत खुशी है कि इमरान खान जीते हैं और जीत गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की हैं और हज पे हम सब ने मिलकर दुआएं करी थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमा, एक अच्छा लीडर अता फरमा। पूरा दिन इलेक्शन देखने और नताइज सुनने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी नतीजा आने के फौरी बाद सड़कों पर निकल आए और तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर अपनी खुशी का इजहार किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ओल्डहम में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल नॉर्थ इंग्लैंड की जानिब से शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर के अलावा यूरोप से भी मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। कि ख़वातीन को, बहनों और बेटियों को इक्वल पार्टिसिपेंट बना दिया है इस पूरे के पूरे अमल में। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके साहबजादे डॉक्टर हसन मुहियुद्दीन के हॉल में पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से अपने खिताब में डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी का कहना था कि 3 साल के बाद आप लोगों से मुलाकात करके बेहद खुशी हुई और खास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में हॉल में बैठी मेरी बहनों और बेटियों को देखकर दिल बहुत खुश हुआ। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि इदारा मिनहाजुल कुरान में लाखों की तादाद में तालिबे इल्म ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, लेकिन हमने आज तक किसी भी हुकूमत से 1 पैसे की भी मदद नहीं ली। उनका मजीद कहना था कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम ये जंग खुद ही लड़ रहे हैं और अल्लाह की मदद से जीतेंगे। सानिया मॉडल टाउन पर हमारी जंग, कानूनी जंग जारी है। एंटी टेररिस्ट कोड की सतह पर, यानी ज़िली अदालतों की सतह पर भी, लाहौर हाई कोर्ट की सतह पर भी और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी हमारी बेशुमार अपीलें पड़ी हैं। हमने वकला के पैनल हर सतह पे हायर किए हुए हैं। करोड़ों रुपए के खर्च के साथ ये कानूनी जंग हुसूल इंसाफ की लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और हमारे हज़ार कारकुनान पर आज भी नाजायज़ पर्चे मौजूद हैं। दुरुस्त है कि जो हुकूमत ख़त्म हुई वो इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? हम उनसे उस मदद की तवक्को नहीं कर सकते थे, न करते हैं, न कभी की, जिनका ताल्लुक उन केसेस के साथ है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती प्रोसेस की नहीं, अदालत से हट कर
اور بہت سے انتظامی معاملات تھے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، وہ نہیں مدد کر سکی، ہمیں شکوہ ہے۔ ہم کسی کی مدد کی محتاجی کے بغیر اپنی جنگ اللہ کی مدد کے ساتھ حصول انصاف تک اور مظلوموں کی داد رسی تک لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان چیمبر آف کامرس برطانیہ اور ادارہ منہاج القرآن کراچی کے صدر عامر خواجہ کا کہنا تھا کہ کورونا کی پابندیوں کے بعد آج شیخ الاسلام کو اپنے درمیان پا کر بہت اچھا لگا اور ہم ان کو اولڈ ہم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کافی عرصے بعد کووڈ کے بعد قبلہ حضور طاہر القادری صاحب مانچسٹر تشریف لائے ہیں اور بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ قبلہ حضور سب سے خطاب بھی فرمائیں گے اور بہت عرصے بعد ہمیں قبلہ حضور کی شفقت نصیب ہوئی ہے۔ آخر میں ڈاکٹر طاہر القادری نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے منہاج وومن ونگ برطانیہ کی صدر محترمہ نسرین اور ان کی ٹیم کو ان کی فلاحی خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، اولڈہم۔ پنجاب کی 20 صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ووٹنگ کا عمل مکمل، بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے نکلے۔ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ حلقہ PP7 راولپنڈی سے PMLN کے امیدوار راجہ صغیر جیت گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر مغل کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی کا حلقہ PP7 تحصیل کلر سیدہ اور کہوٹا پر مشتمل ہے۔ حلقہ PP7 کے ضمنی الیکشن میں 6 امیدوار مد مقابل تھے۔ گزشتہ الیکشن میں آزاد حیثیت سے جیت کر PTI میں شامل ہونے والے راجہ صغیر اس بار PMLN کے امیدوار تھے۔ حلقہ PP7 میں رجسٹرڈ ووٹوں کی کل تعداد 3,35,295 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 1,71,464 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,63,831 ہے۔ گزشتہ الیکشن میں پیپلز پارٹی ٹکٹ پر حصہ لینے والے کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان PTI کے امیدوار تھے۔ راجہ تنویر جماعت اسلامی اور حافظ منصور ظہور لنگڑیال تحریک لبیک کے امیدوار، جبکہ کرنل ریٹائرڈ راجہ وسیم جنجوا اور انجینئر راجہ نزاکت حسین آزاد امیدوار تھے۔ PP7 میں 266 پولنگ اسٹیشنز اور 789 پولنگ بوتھس، 76 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا۔ سارا دن پولنگ کا عمل بغیر کسی تعطل کے جاری رہا۔ PTI کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے بھی کلر سیدہ کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی راجہ صغیر نے گورنمنٹ مٹور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مٹور اسٹیشن 119 میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان نے اپنا ووٹ بوائز سیکنڈری اسکول سموٹ میں کاسٹ کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ FC رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تاکہ کسی بھی خوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ وقار بابر مغل، نمائندہ 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ ترکی میں یوم جمہوریت اور یکجہتی منایا گیا۔ ترکی کے شہر غازی انتاب میں بھی اس حوالے سے تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن میں ترک پارلیمنٹرین چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے شہید ہونے والے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید احوال جانتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ میں۔ ترکی میں 16 جولائی کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے شہر غازی انتاب میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ترک پارلیمنٹرین اور چیئرمین پاک ترک دوستی علی شاہین نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علی شاہین نے اپنے ملک کی خاطر شہید ہونے والوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ علی شاہین کا کہنا تھا کہ 16 جولائی کا دن ناکام بغاوت کی کوشش کی رات کے طور پر منایا جاتا ہے، جب ترک قوم نے تاریخی مزاحمت کی اور ملک کی آزادی اور جمہوریت کی شمع روشن کر کے ایک مثال قائم کی۔ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, garnizon komutanım, Gazi şehrimizin, Şahin Bey'imizin, Şehit Kamil'imizin aziz evlatları, hepinizi saygıyla selamlıyor. Demokrasi ve milli birlik gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. ان کا کہنا تھا کہ بغاوت کی رات سڑکوں، پلوں، چراہوں، شہروں اور پبلک مقامات اور ترکی کی قومی اسمبلی پر F-16 طیاروں کی بمباری ایک افسوسناک عمل تھا۔ 16 جولائی کو ترک صدر کی اپیل پر اس دن ترک عوام سڑکوں پر نکل آئے اور فوجی بغاوت کو ناکام بنانے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ اس عظیم الشان مزاحمت کے دوران ترکی کے 251 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترکی میں فوجی بغاوت کی 6ٹھی برسی کے موقع پر شہداء کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے اٹلانٹک سٹی کے دورے کے دوران اپنا APPNA کے 45ویں سالانہ سمر کنونشن میں شرکت کی۔ پاکستان میں ہیلتھ کیئر انٹرپرینورشپ لینڈسکیپ کے موضوع پر خطاب کیا۔ سفیر پاکستان مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سٹارٹ اپس اور ٹیک سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستانی امریکن کاروباری برادری پاکستان اور امریکہ کی اقتصادی شراکت داری، سرمایہ کاری
اور مسابقتی جذبے کو فروغ دینے میں کلیدی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس اور ٹیک سیکٹر کی ترقی نے سرمایہ کاری کے لیے بے شمار مواقع پیدا کیے ہیں اور موجودہ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں گزشتہ 18 ماہ میں $800 ملین سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔